بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ اظہر بشیر ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بنائیں گے مٹن آلو۔ تو جناب ہم نے بکرے کا گوشت لیا 800 گرام، 2 عدد درمیانے سائز کے پیاز لیے، ان کو ہم نے بریک بھی کاٹ لیا ہے جی۔ مٹی کی ہنڈیا ہے جی، اس میں ہم گوشت کو ڈال رہے ہیں جی، اور ساتھ ہی ہم نے پیاز کو بھی ڈال دیں ہیں جی، اور ہم نے 1 لیٹر پانی لیا جی، وہ بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی۔ اس میں ڈال رہے ہیں جی 1 چائے کا چمچ نمک۔ آپ اپنے حسب ذائقہ، حسب منشا نمک کی مقدار کو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہنڈیا کو ہم نے درمیانی آنچ پہ رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ڈھکنے سے اس کو کور بھی کر دیا ہے۔ اب اس کو پکنے دیں گے۔ گوشت کو پکتے ہوئے تقریباً 20 سے 22 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم چیک کرتے ہیں جی کہ کیا پوزیشن ہے جی۔ ماشاءاللہ گوشت تو زبردست یخنی تیار ہو چکی ہے جی۔ اب چیک کرتے ہیں جی کہ گوشت کتنا گلا ہوا۔ واہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی کافی گوشت گل چکا ہے، کوئی 80% گوشت گل چکا ہے۔ تو اس کو ہم چولہے کو بند کر دیتے ہیں جی۔ ہم نے جی 6 سے 7 جو ہے لہسن کے لیے ہیں جی، جو آپ کو پلیٹ میں نظر آ رہے ہیں جی، اور ساتھ تھوڑا سا ادرک ہے، تقریباً کوئی کہہ سکتے ہیں کوئی 2 انچ کا ٹکڑا ہے، اس کے چھوٹے ہم نے پیس کر لیے ہیں جی۔ اس میں ہم ڈالتے ہیں جی بلینڈر میں، تاکہ یہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے۔ ساتھ ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی، تاکہ باریک ہونے میں تھوڑا سا ہیلپ فل ہو جائے۔ اب اس کو بلینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے ہنڈیا سے گوشت اور یخنی کو علیحدہ کر دیا ہے، اور ہنڈیا کو دوبارہ اچھے طریقے سے صاف کیا ہے۔ صاف کرنے کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو چولہے پر چڑھا دیا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالتے ہیں جی آئل۔ یہ آئل ہے تقریباً 3/4 کپ۔ اب آئل میں ڈالتے ہیں جی 1 پیالی دہی کی جی، اس آپ کے سامنے ہے جی۔ تقریباً یہ بھی کوئی 200 گرام کے نزدیک ہوگی جی۔ اب ڈالتے ہیں جب ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ جو ہم مسالہ جات اس میں استعمال کریں گے، اس میں جناب یہ ہے جی دڑا مرچ 1/2 ٹی اسپون، یہ ہے سرخ مرچ پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، یہ 1/2 ٹی اسپون کشمیری سرخ مرچ ہے کلر کے لیے، اور یہ نیچے ہے جی 1/2 ٹی اسپون یہ ہلدی ہے، اور 1 ٹیبل اسپون خشک دھنیا اس کا پاؤڈر ہے جی۔ جو مسالہ جات ہیں اب وہ ہنڈیا میں ہم ڈال رہے ہیں جی۔ ہم نے 4 عدد
छोटे साइज़ के आलू लिए, उनको छील लिया, छीलने के बाद उनके दो दो टुकड़े कर दिए जी, दो दो पीसेस, ताकि आलू गोश्त में बड़े साइज़ का जो आलू है ना जी पीस, वो इस्तेमाल होता है जी। आलू जो है अब इसमें डालते हैं जी हंडिया में, ताकि वो भी साथ मसाले में पक जाएं जी। जो आलू है माशाल्लाह पकने शुरू हो गए हैं जी मसाले में, तो इसको जो थोड़ा सा इसको जो कवर है ढकना उससे बंद कर देते हैं जी। कुछ 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, उसके बाद हम आपको अगला स्टेप बताते हैं। माशाल्लाह आलू की जो बनाई है वो हो रही है जी। अब हम ऐसे करते हैं जी कि इसमें जो गोश्त हमने बॉयल करके रखा हुआ था वो भी साथ डाल देते हैं जी, ताकि वो भी इसमें थोड़ा सा फ्राई हो जाए। वैसे भी ये गोश्त जो है ना 80% गला हुआ था, अभी 20% इसमें और पकना है, तो हम इसको भी सारे डाल देते हैं जी, ताकि ये आराम से पकता रहे। माशाल्लाह फ्राइंग का प्रोसेस जारी है जी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया जी। देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ गई मसाले की जी, मटन की ज़बरदस्त। फ्राइंग का प्रोसेस जारी है जी। अब हम इसमें डालेंगे जी यखनी। जो हमने गोश्त को बॉईल किया था, तो हमने फिर गोश्त को पकने के बाद अलग कर लिया था, फिर उसकी बची हुई यखनी थी, अब वो हम इसमें डाल रहे हैं जी, ताकि एक अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट मिल सके जी। अगर आप इसमें शोरबे की मकदार को ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जी, हस्बे ज़रूरत। अब इसमें हम डालते हैं जी ज़ीरा। हमने 1 चम्मच खाने का ज़ीरा लिया है, उसको मोटा मोटा हमने पीस लिया है जी, ये है जी। इसमें डाल रहे हैं जी खुशबू के लिए, जायके के लिए जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार हो गया जी। ये देखें जी, ये आप देखें। हमेशा इसमें आलू गोश्त में अगर हड्डी वाला गोश्त हो, चाम का हो या कुछ ऐसी चीज़ें, रान का हो लेकिन उसमें हड्डी वाला हो या गर्दन का हो, उसमें टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। ये देखें माशाल्लाह गला हुआ गोश्त है, तो आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब इसमें डालते हैं धनिया, सब्ज़ धनिया, ताकि इसकी खुशबू जो होती है ना जी, आलू गोश्त में अपना ही जायका होता है, अपनी खुशबू होती है। तो अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढकना लेके बंद कर देते हैं जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार हो चुका है जी। और धनिया की अपनी खुशबू है, ज़ीरे की अपनी खुशबू है। हमने इसमें सिर्फ ज़ीरा का इस्तेमाल किया है, गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा हम गरम मसालों का इस्तेमाल से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जी, तो इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह आलू गोश्त तैयार हो चुका है जी। ये देखें बोटी देखें आप, माशाल्लाह गली बोटी है। मैं आप ख़ास से चेक कर खा देता, लेकिन वजह क्या है कि गर्म बहुत है, इसमें थोड़ा सा ये देखें गर्म। आलू देख लें जी माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल गला हुआ। ये देखें जी, और ज़बरदस्त गोश्त जो है वो गल चुका है जी।